अमृतपाल सिंह एक आइकॉनिक फिगर बन के उभरे जिन्होंने इस 6-7 महीने के पीरीयड दे विच जिथे भारत के वड्डे वड्डे मीडिया नूं उन्हां दीयां गोडणियां लवाइयां। ओपन चैलेंज सी कि आओ भाई डिबेट करके गल करो। पंजाब की भगवंत मान सरकार जिहड़ी है वो एक धिर है और भगवंत मान किवें अजनाले की घटना का नैरेटिव सिरज के किवें इसने जाके 118 कंपनियां लियाण की जो गल की गल उदों ही समझ आ गई सी कि हुण पंजाब दे विच सिख नौजवानी की नस्लकुशी का एक नवा दौर शुरू होने वाला है। जिवें इन्हां एजेंसियां ने 6 जिलों की पुलिस ने बिल्कुल गुंडियां धाड़वियां वांग इस काफले नूं रोकिया ही नहीं, जिवें नौजवानों नूं चुक्या गया और भाई अमृतपाल सिंह जिन्हां बारे कोई खबर नहीं है। पहला इन्होंने अपने पालतू मीडिया राही उन्होंने अरेस्ट कन्फर्म की, पर हुण ये बार बार कह रहे हैं अज उन्होंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। साडा खदशा है कि ऑलरेडी भाई अमृतपाल सिंह इन्हां दी कस्टडी च ने, उन्होंने टॉर्चर चो गुजारिया जा रहा है, उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है जां इवेंचुअली उन्हां दा पुलिस मुकाबला बनाया जाना वो लगभग निर्धारित है। 4 सिख नौजवानों नूं उन्होंने धोड़गढ़ जिले दे विच आसाम दे विच तोड़ दिता है। आसाम दा चीफ मिनिस्टर मोदी अमित शाह की राह दे उत्ते उवें झूठे पुलिस मुकाबले बनाने लई जाणिया जांदा है जिवें यूपी का योगी आदित्यनाथ है। एजेंसियां ने देख लिया कि पंजाब का बच्चा हर डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल भी अपना केस खालिस्तान का प्रेजेंट कर रहे हैं और बिल्कुल भाई अमृतपाल सिंह होरां ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई उन्होंने लॉ वायलेट नहीं किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज इंडियन कौंसलेट न्यूयॉर्क के बाहर सैकड़ियां की गिणती विच ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ इकट्ठ भारत के जालम हुकूमत नूं वंगार रहा है। अज दुनिया के जिस कोने च भी सिख बैठे ने 130 तो ज्यादा मुल्कां च भारतीय एम्बैसियां कौंसलेटां हाई कमिश्नरां दे बाहर जोरदार प्रोटेस्ट विखावे हो रहे ने। ये मैसेज है भारतीय हुकूमत नूं। बेशक 75 साल पहले जदों असीं एक फरंगी की गुलामी चों निकल के ब्राह्मणवादियों की गुलामी च आए, 37 वरे सिख कौम ने अमनमई तरीके नाल कोशिश की कि सानू साडे मुढ़ले हक जड़े इकरार इन्हां दे सन वो मिल सकन, पर इसका जवाब उन्होंने जून 84 के पहले हफ्ते सिखां दे खिलाफ टोटल वॉर डिक्लेयर करके दिता है। तोपां टैंकां दे नाल हमला 37 इतिहासक गुरुद्वारियां दे उत्ते और पिछले 39 साल तो ये भारतीय हुकूमत दियां जबर वालियां नीतियां लगातार जारी ने। अज असी ये महसूस करते हैं कि साडी लीडरशिप का गुनाह 47 के दौर का अज कौम साडी तीसरी जनरेशन 47 तो बाद इन्हां जुल्मां का शिकार है। पंजाब नूं इन्हां ने 1984 तो 1994 तक नस्लकुशी डायरैक्ट नस्लकुशी दे नाल पंजाब च 1 लाख तो ज्यादा सिख नौजवानों का कांड कीता है। फिर पंजाब की जवानी नूं ड्रग वारफेयर दे थले उन्होंने एक नवे किस्म की नस्लकुशी और ये गल भाई अमृतपाल सिंह पिछले दिनों एड्रैस करदे कह रहे सी कि उन्होंने पिंडां वाल देखो जिथों के जुझारूआं नूं जुझारू कह के झूठे पुलिस मुकाबलियां च मारिया गया सी, पर जिन्ने अज चिट्टा खा के मरे ने उन्हां दी गिणती दुगनी तिगनी है उन्हां नालों भी जिहड़े कि डायरैक्ट पुलिस ने मारे सी। सो ये नस्लकुशी का ड्रग वाला रूप भी सामने रहा है और हुण जिहड़ी अवेयरनेस पंजाब दे विच खास तौर ते 13 महीने चली किसान मूवमेंट जिहड़ी सीधी सिक्खी दी मूवमेंट सी और उसने भारतीय हुकूमत नूं झुकण ते मजबूर किया। तीनों खेती कानून वापस लेने पे और उदों ही सानू इस गल की रियलाइजेशन सी कि ये हिंदूत्वी जिन्हां दी नीति साम दाम दंड भेद दे उत्ते खड़ी है। बेशक उन्होंने हार कबूलनी पई है, पर वो सिखां दे खिलाफ वड्डी साजिश करनगे। वो सिख कौम दे खिलाफ एक नवा जिहड़ा जेनोसाइड कैंपेन फिजिकल एलिमिनेशन का भी वरतणगे और असी देखिया कि इस पिछले पीरीयड दे विच
ਤਿੰਨ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਆਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਭਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੱਭਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ SYL ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਮੈਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਪਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਜੀ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 118 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋੜਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 78 ਅਰੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ,
ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਹੋਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗੁਰਰਤਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ 144 ਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਖੜੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਡ MP ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਾ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੌਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇਗਾ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਪਬਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਬਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਵਰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।